الحمد لله رفع لشهر الصيام قدرا وحثنا على تحقيق مقاصده الكبرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أجرى في شهر الصيام من البركات ما أجرى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أكرم العباد أروة وذخرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه البالغين من الخير فضلا عظيما وأجرا، وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وراقبوه سبحانه وتعالى في السر والعلانية والغيب والشهادة، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، هنيئا لأمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمقدم شهر الخيرات والبركات وتنوع العطايا والهبات، شهر رمضان المبارك، شهر الله جل وعلا الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ينبغي للمسلم ألا يفرط في مواسع الطاعات، وأن يكون من المسابقين إليها ومن المتنافسين فيها. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإني أنصح إخوة المسلمين في كل مكان بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك بالتقوى الله عز وجل، والمسابقة إلى كل خير، والتواصي بالحق والصبر عليه، وتعاون على البر والتقوى، والحذر من كل ما حرم الله من سائر المعاصي في كل مكان، ولا سيما في هذا الشهر الكريم، لأنه شهر عظيم تضاعف فيه الأعمال الصالحات وتغفر فيه الخطايا لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربي، ولخلوف فم صائم عند الله أطيب من ريح المسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بدخول رمضان ويقول لهم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صياما، ينزل الله فيه بالرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن شقي كل شقي من حرم رحمة الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. فأوصي إخواني المسلمين بالاستقامة في أيامه ولياليه والمنافسة في جميع أعمال الخير، ومن ذلك الإكثار من قراءة القرآن الكريم بتدبر وتعقل، والإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير
والاستغفار وسؤال الله الجنة وتعوذ به من النار وسائر الدعوات الطيبة. كما أوصي إخواني أيضا بالإكثار من الصدقة والمواصلة الفقراء والمناسك والعناية بإخراج الزكاة وصرفها في مستحقها مع العناية بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الجهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن مع الحذر من جميع السيئات ولزوم التوبة والاستقامة على الحق عملا بقوله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأفضل الأحكام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. Louange à Allah, nous le louons, implorons son appui, demandons sa guidance. Nous cherchons refuge auprès de lui des méfaits de nos propres âmes et de nos mauvaises actions. Celui qui est guidé par Allah, nul ne peut l'égarer, et celui qui est égaré par Allah ne trouvera aucun guide. Et je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, lui seul sans associé, reconnaissant sa divinité et bravant ceux qui la nient et ne croient pas en lui. Et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, le maître des créatures et des humains, tant qu'il est donné à l'œil de voir et à l'oreille d'entendre. Oh Allah, salut et paix sur notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur les siens et sur ses compagnons, sa descendance et ses adeptes et ses disciples jusqu'au jour du jugement dernier. Aujourd'hui, nous avons pour thème le mois de Ramadan est là. Oh vous les musulmans, le mois de Ramadan est arrivé encore une fois. Le mois de jeûne et de la prière. C'est le mois qui nous fournit l'occasion d'obtenir le pardon d'Allah, exalté soit-il, et de nous libérer de nos péchés. C'est le mois pour accomplir les bonnes actions et donner de l'aumône. C'est le mois où les portes du paradis sont ouvertes et les récompenses de nos actions multipliées de nombreuses fois. C'est le mois où les invocations sont exaucées et le statut de l'adorateur s'élève. C'est le mois où les péchés sont pardonnés. Allah subhanahu wa ta'ala octroie de si nombreuses grâces à ses serviteurs pendant le mois de Ramadan. C'est le mois du jeûne, un des 5 piliers de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait pendant ce mois et ordonnait à ses fidèles de faire de même. Il, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que quiconque jeûnerait ce mois avec foi et en recherchant la récompense divine verrait ses péchés passés pardonnés. Il nous a également informé que quiconque veillerait en prière durant ce mois verrait ses péchés passés pardonnés. Le mois de Ramadan comporte, fidèles musulmans, en son sein une nuit meilleure que 1000 mois. Quiconque est privé des grâces de cette nuit est certainement un démuni. Nous devons accueillir ce mois et le recevoir avec bonheur et joie. Nous devons avoir la plus sincère détermination de jeûner ces jours,
d'accomplir les prières au cours de ces nuits et de rivaliser en bonnes actions. Pendant ce mois, nous devons nous repentir sincèrement de tous nos péchés et nous encourager les uns les autres à accomplir les bonnes actions, à inviter à ce qui est convenable et à interdire le blâmable. Ainsi, nous réussirons à obtenir les bénédictions et les grandes récompenses de Ramadan. Fidèles musulmans, le jeûne nous fournit de nombreux bienfaits et il présente de nombreuses sagesses. Il purifie et renforce notre cœur. Il nous débarrasse de nos tendances les plus basses telles que l'exubérance, l'arrogance et l'avarice. C'est-à-dire le jeûne, renforce nos bons traits de caractère tels que la détermination, la clémence et la générosité. Le jeûne nous aide dans notre lutte intérieure pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et se rapprocher de lui. Jeûner nous apprend à nous connaître nous-mêmes et à connaître nos besoins. Il nous montre combien nous sommes faibles et combien nous sommes vraiment dépendants de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le jeûne nous montre à quel point Allah subhanahu wa ta'ala nous a bénis. Cela nous rappelle nos frères qui sont dépourvus et cela nous incite à bien les traiter. Nous sommes tenus de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et d'utiliser les grâces qu'il nous octroie pour lui obéir. Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention de ses nombreux bienfaits. Quand il exalté soit-il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez la piété. Surat al-Baqarah, verset 183. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala montre clairement qu'il a prescrit le jeûne afin de nous purifier. Le jeûne est un moyen pour nous d'apprendre le contrôle de soi et de cultiver notre piété. La piété consiste à respecter sincèrement les commandements et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam par amour et par révérence pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour éviter son châtiment et sa colère. Le jeûne est en soi un important acte de piété et un grand moyen d'augmenter notre piété dans tous les aspects de notre vie spirituelle et matérielle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré un des bienfaits du jeûne quand il a dit « Ya ma'ashar al-shabab » Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Ô groupe de jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qu'il le fasse, car le mariage rend le regard chaste et protège les parties intimes, mais celui qui en est incapable, qu'il jeûne, car le jeûne diminue l'appétit sexuel. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. La raison pour laquelle le jeûne a cet effet est que le Satan circule comme le sang dans les veines. Le jeûne entrave cet écoulement et agit comme un rappel de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, l'influence de Satan sur le jeûneur est réduite et en même temps sa foi se renforce. Il commence naturellement à accomplir plus d'actes d'obéissance et moins de péché. De nombreux autres bienfaits que nous pouvons découvrir avec un peu de méditation et de réflexion découlent du jeûne. Le jeûne est bon pour la santé physique. Il donne au corps une occasion de se purifier des toxines accumulées, un fait confirmé par de nombreux médecins. Les textes sacrés parlent abondamment
des mérites du jeûne pendant le mois de Ramadan et du fait qu'il soit obligatoire pour tous les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec une grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner. Si vous saviez, ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Surat Al-Baqarah, versets 183 à 185. An Ma'ad ibn Jabal, قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت قريبا منه ونحن نسير فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. Muaz ibn Jabal radiallahu anhu a une fois dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: parle-moi d'une action qui me fera entrer au paradis et m'éloignera du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: laqad sa'alta an azim wa innahu la yasir ala man yassarahu Allahu alayhi tuqimu as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasumu ramadan wa tahujju al-bayt. Il lui a répondu: tu as demandé à propos d'une affaire grandiose, mais elle est très simple pour celui à qui Allah la rend aisée, c'est-à-dire facile. Il faut faire adorer Allah et ne rien lui associer dans l'adoration, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner pendant le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée si tu en es capable. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: Ala adulluk ala abwabil khair as-sawmu junna wa sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nar wa salatu ar-rajul min jawfi al-layl. Ne devrais-je pas te parler des portes du bien? Le jeûne, c'est-à-dire le jeûne que nous jeûnons, est un bouclier qui préserve de l'enfer. Donc le jeûne est un bouclier qui te préserve de l'enfer. L'aumône que tu fais éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Hadith rapporté par Tirmizi. Le jeûne, fidèle musulman, est l'acte le plus méritoire et sa récompense est proportionnelle à sa grandeur. Ceci est particulièrement vrai pendant le mois de Ramadan, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son jeûne une obligation pour tous les croyants et un moyen d'obtenir le salut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
que Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu amal ibn adam yudha'af al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 dha'f qala Allah azza wa jal illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Toutes les bonnes œuvres du fils d'Adam toutes les bonnes œuvres du fils d'Adam sont démultipliées du simple au décuple jusqu'à 700 fois, dit Allah subhanahu wa ta'ala, sauf le jeûne qui m'appartient et j'en octroie la rétribution, la récompense. Le serviteur y abandonne son désir, sa nourriture et sa boisson pour moi. Parce que tu peux rentrer dans la chambre, manger, boire, sans que personne ne te voie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et c'est pourquoi cette récompense est grande chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, لِلصَّائِمُ فَرْحَةً فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ. Le jeûneur a deux joies. Une première lors de la rupture du jeûne et une seconde lorsqu'il retourne à son Seigneur. Et l'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que le musc. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Quand le Ramadan commence, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار. Pendant la première nuit de Ramadan, les démons et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune ne reste fermée. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune ne reste ouverte. Un héros lance alors l'appel et dit: ô chercheur du bien, toi qui veux du bien, avance. Ô toi qui veux du mal, arrête. Chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala sauve des gens du feu. Hadith rapporté par Tirmizi. Fidèles musulmans, nous devons saisir l'opportunité qui se présente à nous en ce mois béni et apprécier la grandeur de cette période en accomplissant autant d'actes cultuels que nous pouvons. Nous devons nous hâter d'accomplir de bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce mois un temps d'adoration et de compétition les uns par rapport aux autres. En matière de vertu, nous devons augmenter nos prières et nos aumônes. Nous devons passer notre temps à réciter le Coran. Nous devons nous empresser d'aider les pauvres, les nécessités et les orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux de tous et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan. Nous devons suivre le bon exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en redoublant nos efforts pendant ce mois. Nous avons besoin de protéger les bénédictions de notre jeûne, des péchés et de nos manquements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man lam yada'a qawla zuri wal amala bi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et les mauvaises actions. Hadith rapporté par Bukhari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاطمه أو قاتله فليقل إني صائم. Pendant le jeûne, vous ne devez pas vous faire laisser aller à des discours obscènes, ce qui ne va pas. Tu ne dois pas prononcer de ta bouche ce qui est bon, ou à des violences de langage. Si quelqu'un vous insulte ou vous cherche querelle, répondez-lui: je jeûne.
je jeûne. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Nous devons implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois et faire tout notre possible pour tirer profit de cette période précieuse. Nous devons éviter de commettre des infractions aux jeûnes qui diminueront ces bénédictions et susciteront la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, nous ne devons pas être négligents vis-à-vis de nos prières ou avares quant à notre zakat. Nous ne devons pas consommer de l'usure ou dilapider les biens des orphelins. Nous ne devons pas voler, opprimer les autres ou nous montrer irrespectueux envers nos parents. Nous ne devons pas rejeter nos proches. Nous devons éviter la médisance, la calomnie et les mensonges. Nous devons éviter les faux témoignages et les fausses déclarations. Nous ne devons pas écouter de chansons ni d'instruments de musique. Les femmes ne doivent pas s'exhiber de manière dévergondée et les hommes ne doivent pas se mélanger à elles. Ces péchés sont interdits tout au long de l'année, mais ils le sont encore plus et leur gravité est encore grande pendant le mois de Ramadan. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala et éviter ce qu'Allah et son messager nous ont interdit. Nous devons être droits dans notre obéissance pendant Ramadan et tout au long de l'année. Nous devons nous inviter les uns les autres à cela et ainsi obtenir la réussite et le salut que ce mois nous promet. Je conseille à mes frères musulmans partout où à cette occasion de l'entrée du mois de Ramadan, de craindre pieusement Allah subhanahu wa ta'ala, de concourir dans toute œuvre de bien, de se recommander mutuellement la vérité et de l'endurer et de s'entraider dans les actes de bonté et de piété. Aussi, je conseille de prendre garde à ce qu'Allah a interdit et de pas tous les péchés dans tout endroit et notamment en ce noble mois, car il s'agit d'un mois vénérable dans lequel les bonnes œuvres se multiplient et les fautes seront pardonnées. Pour quiconque le jeûne et célèbre ces nuits en prière avec foi et recherchant la face d'Allah et sa récompense. Ceci conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et recherchant la face d'Allah et sa récompense, tous ses péchés antérieurs seront absous, pardonnés. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et il le dit encore: Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et quiconque passe les nuits du mois de Ramadan en prière, ses péchés commis dans le passé lui seront pardonnés. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl. Quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il s'en aille aura la récompense d'une nuit passée en prière. C'est-à-dire, quand vous priez du début à la fin, salat al-tarawih avec l'imam, on va vous écrire comme celui qui a passé toute la nuit en prière. Hadith rapporté par Tirmizi: Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'im shay'a. Et celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre le jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Hadith rapporté par Ibn Majah. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour l'habitude d'annoncer à ses compagnons la bonne nouvelle de l'entrée de Ramadan. Il leur disait: Atakum Ramadan, shahrul mubaraka, fihi khayrun yughshiyakum Allahu fi fatanzilu rahma wa tahuttu al-khataya wa yustajabu fihi du'a fayanzuru Allahu ila tanafusikum wa yubahi bikum al-malaika fa'arullaha min anfusikum khayra fa inna ash-shaqya man harima fihi rahmatullahi azza wa jal. Le mois de Ramadan vous est venu, un mois de bénédiction. Allah y fait descendre la miséricorde, absout les péchés, exauce l'invocation et vous vante auprès de ses anges. Alors, montrez à Allah le bien émanant de vous-même, car un homme malheureux est certes celui qui y sera privé de la miséricorde d'Allah. Hadith rapporté par At-Tabarani. De ce fait, je recommande à mes frères musulmans la droiture en ces jours et nuits et la concurrence dans toutes les œuvres de bien
En font partie la lecture fréquente du noble Coran avec méditation et entendement, la glorification abondante d'Allah, c'est-à-dire Subhanallah, l'évocation de ses louanges, de dire Alhamdulillah, le tahlil, de dire La ilaha illallah, le takbir, de dire Allahu Akbar, la demande du pardon à l'istighfar, l'invocation du paradis et l'imploration du secours d'Allah contre l'enfer, ainsi que le reste de bonnes invocations. De même, je recommande à mes frères de faire l'aumône en abondance, de compatir avec les pauvres et les démunis, de prendre soin de la zakat et la dispenser en son ayant droit. Ceci en prenant tout aussi bien soin de l'appel des gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'enseigner l'ignorant, de recommander le bien et d'interdire le mal avec douceur, sagesse et la bonne manière. Cela en plus de prendre également garde à tous les péchés et de s'appliquer au repentir et à la droiture de la vérité, mettant ainsi en œuvre sa parole subhanahu wa ta'ala. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Surat An-Nur, verset 31, ainsi que sa parole, subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ceux qui disent notre Seigneur Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis et ils demeureront éternellement et en récompense de ce qu'ils faisaient. Surat Al-Ahqaf, versets 13 à 14. Puisse Allah nous faciliter d'accomplir ce qui le satisfera et qu'il nous épargne tous des tentations qui égarent et des instigations des diables. Il est certes omniscient et généreux. Wa'alamu أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شجر في النار. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها أشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين وإليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اجعل لنا أجمعين في هذا الشهر الكريم المبارك مغنما واجعله إلى الخير مرتقا وسلما. يا
حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لنا أبواب القبول والإجابة. اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا، وأصلح أعمالنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتب علينا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى أحسن العبادة وأحسن العمل وأحسن الدعاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتف بنا فيا جرت بها المقادر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.